ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قضى الله أدبها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بالصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من نزهة الشياطين أصلي فرضا سبحانه إماما الهدى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بأمره دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب العظام لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. الفاتحة. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayokromo Palembang dalam rangka Mutiara Subuh. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah dan pemirsa live streaming Ewa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 28 April 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1445 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Arif Rahmanul Amin LCMAG yang akan menyampaikan materi-materi subuh pada hari ini dengan tema Bulan Syawal Momentum Menjaga Istiqomah. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, marilah kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Arif Rahmanul Amin LCMAG. Kepada Al-Ustadz fa'alaihi yatafaddal mashkur. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah sekalian, jamaah salat subuh masjid yang kita cintai ini, semoga kita semua senantiasa dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang pantas kita ucapkan dari lisan kita selain ucapan alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak bisa kita hitung-hitung berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kita lahir sampai detik ini. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu ini. Tidak lupa, mari kita sama-sama kirimkan shalawat kita, kirimkan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada keluarganya, kepada zuriatnya, kepada para sahabatnya, ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Semoga kita semua yang hadir, yang menjawab salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kelak di hari kiamat mendapatkan pertolongan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allah, pagi hari ini pagi yang penuh dengan keberkahan. Hari ini kita bisa bertatap muka dalam satu majelis yang masya Allah luar biasa. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Sesiapa yang kemudian berkumpul di rumah Allah, yaitu di masjid, yatluna kitaballah, dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, kemudian ia mengkaji, mempelajari ilmu Al-Qur'an.
illa khaffat alaihimul malaikah wa ghasyiyat alaihimur rahmah, maka Allah akan berikan kepada kita keberkahan, rahmat. Tatanazzalu alaihim, lalu kemudian khaffat alaihimul malaikah, sekeliling kita, di atas kita ini banyak malaikat berterbangan berkeliling. Wa dzakarahumullahu, Allah menyebutkan nama-nama kita, para malaikat menyebutkan nama-nama kita yang hadir pada saat ini. Untuk apa? Memintakan ampunan, rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini pertama kali ya Al-Faqir ini bisa mendapatkan kesempatan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para segenap pengurus dan keluarga besar dari Masjid Agung. Tema kita pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini adalah bulan Syawal sebagai momentum menjaga istiqomah. Memang pas nian, karena sekarang tanggal berapa? 18 Syawal, 19 Syawal. Artinya kurang lebih 19 hari yang lalu kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengawali kajian kita pada pagi hari ini, izinkan akan kita bacakan ayat tentang istiqomah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqamu, kemudian ia memiliki pendirian yang teguh, yang istiqomah, yang tegak, yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah mengerjakan amal-amal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan kirimkan para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau bersedih ya, jangan engkau gelisah. Wa abshiru bil jannah, ini janji Allah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ya istiqamah, berada di jalan kebaikan, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah lah nyediakeun untuk kita surgonya, lah disediakeun, lah sudah dipersiapkan untuk kita yang beriman kepada Allah dan senantiasa istiqamah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti, tidak mungkin mudi ya, pasti. Maka ini menjadi satu motivasi untuk kita bahwa setelah bulan suci Ramadan, di mana kita dididik ya, kita dididik di karantina sedemikian rupa agar supaya kita terbiasa dengan amalia-amalia yang ada di bulan suci Ramadan, namun tidak berhenti di situ, tetapi kita lanjutkan juga di luar bulan suci Ramadan. Jadi jangan berhenti di bulan suci Ramadan. Yang sudah terbiasa dengan berpuasa, lanjutkan puasanya. Bahkan salah satu amalan yang paling utama di bulan Syawal ini, salah satunya adalah man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal,
Barang siapa yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana lahu ka ajrid saumud dahr. Seperti pahalanya seperti puasa setahun penuh. Nah ini 6 hari puasanya nilainya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Mungkin kita kira-kira setahun penuh berat ya. Ya, setiap hari, setiap bulannya kita full puasa, kukira berat, ya. Belum ada sakitnya, ya tak? Belum kesibukan kita saya ini segala macam, dinas keluar kota, luar negeri, saro. Jadi kita ini sekarang masih berada di tanggal 19 Syawal. Artinya ada 10 hari terakhir. Nah, ingat ke 10 hari terakhir ini manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menjalankan, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang sudah menjalankan, yang sudah menyempurnakan 6 hari puasa di bulan suci Ramadan, 6 hari di bulan Syawal, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Yang belum sempurna, yang masih ada sisa, masih ada waktu kesempatan, ya, semoga diberikan kekuatan, keistiqomahan sehingga bisa menyempurnakan sunnah puasa di bulan Syawal ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita mengambil satu faedah dari Al-Imam Ibnu Rajab dari kitabnya Kitab Lataiful Ma'arif. Jadi kitab Lataiful Ma'arif ini Bapak Ibu adalah kitab yang membahas tentang amalan-amalan sunnah sepanjang tahun. Jadi setiap bulan tuh ada penjelasannya. Dijelas ke bulan ini apa dia amalannya, bulan ini apa dia amalannya. Maka kemudian mengutip dari kitab tersebut ada satu dialog, ya, percakapan. Seseorang kemudian bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kira-kira amalan yang paling afdol itu di bulan apa, katanya. Amalan yang terbaik itu kita kerja ke di bulan apa? Di bulan Rajab kah? Di bulan Sya'ban kah? Atau di bulan apa? Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, kun rabbaniyan wala takun rajabiyan wala takun sya'baniyan. Jadilah hamba Allah yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kenal dengan Allah, bukan menjadi seorang hamba Rabbani. Dia kenal Allah pas di bulan Rajab baik. Dia kenal Allah pas di bulan Sya'ban baik. Pas ketemu bulan lainnya turun keimanannya. Biasa baik. Nah ini. Maka kita jangan sampai kemudian beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas waktu. Kapanpun, dimanapun, kita harus senantiasa beribadah, connecting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kita harapkan. Memang pada bulan-bulan tertentu, contohnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan, mengkhususkan bulan tersebut dibanding dengan bulan lainnya. Maka kemudian umat ini
kita ini ketika masuk bulan suci Ramadan, apa? Ada faktor-faktor yang kemudian keimanan kita menjadi naik. Faktor pertama yaitu lingkungan, faktor lingkungan, faktor kawan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, contoh kecilnya baik di ruang lingkup keluarga. Yang tidak biasa bangun malam, tidak pacak dia, nak bangun sahur susah nian. Ya, lah disiram banyu, lah dibangun ke segala macam, tidak pacak bangun, tidak terbiasa bangun malam. Akhirnya apa? Terasa berat. Nah ini. Namun ketika bulan suci Ramadan, mak mana lagi? Seisi rumah galau-galau puasa. Malu dewek mau ndak puasa. Akhirnya apa? Terbawa untuk berpuasa. Sholat maghrib, sholat isya yang biasanya di masjid itu kalau di luar Ramadan paling sesop 2 sop mentok-mentok. Ini ketika bulan suci Ramadan langsung berlipat-lipat. Bahkan sebelum azan maghrib lah sudah standby nungguin takjil. Ya enggak? Bener ya? Lah sudah standby. Kenapa? Itu kondisi lingkungan membentuk kita untuk itu. Di luar Ramadan jangan sebelum azan, ya. Nak nunggu apa? Rakaat kedua. Nunggu rakaat kedua, nak cepet, nak jalan pintas baik, ya. Nah itu. Nauzubillah. Jadi ada faktor yang kemudian memang membuat kita bersemangat beribadah kepada Allah di bulan yang khusus, yaitu bulan suci Ramadan. Faktor kedua adalah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita khususnya di bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Berbeda dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Semua amal kebaikan kita dilipat gandakan. Nah ini. Mak mano kita tidak termotivasi, ya. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa kita umat Islam ini ketika bulan suci Ramadan datang itu selain motivasi kita menjadi lebih kuat, lebih tinggi, kemudian banyak ganjaran ataupun pahala yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini motivasi, salah satu motivasi terbesar kita untuk menjalankan puasa. Selain tujuannya adalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tidak heran para ulama menyampaikan, mengistilahkan, mengumpamakan bahwa bulan suci Ramadan ini seperti madrasah, seperti sekolah yang di dalamnya ada pendidikan. Kita dididik sedemikian rupa agar supaya kita bisa menghadapi bulan pasca Ramadan atau di luar Ramadan itu dengan keimanan yang sama, dengan amaliyah yang sama. Makanya perlu itu namanya istiqomah. Perlu kita beristiqomah. Lalu kemudian dalam perkataan seorang ulama menyatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum
illa fi syahri Ramadan. Sungguh ya, celakalah, merugilah orang-orang yang kemudian hanya mengenal Tuhannya hanya di bulan suci Ramadan. Bayang ke jamaah sekalian, kalau misalkan kita dalam setahun ini dak kate yang namanya bulan suci Ramadan, bayang ke mana? Mungkin umat ini lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia ini lupa dengan kewajiban sholat 5 waktu, nyamun dak kate bulan suci Ramadan. Emang harus ada momentum. Harus ada momentum di mana di situ kita bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan seluruh perintahnya dan juga menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Maka kemudian fadilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, kita tahu tadi sedikit sudah disampaikan, salah satunya adalah mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak sekali yang belum kita ketahui. Selain kemudian yang jelas-jelas adalah malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis disebutkan, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, kalaulah umatku ini tahu fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, ya, maka mereka akan berharap bahwasanya dalam setahun ini semuanya adalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena saking banyak sekali fadilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Nah ini, jamaah sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian seorang muslim yang sudah mampu menyelesaikan pendidikannya di bulan suci Ramadan dengan baik, dia sudah sukses melewati bulan suci Ramadan dengan maksimal, menjalankan seluruh amaliyah-amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan dengan baik. Salah satu yang kemudian kita lihat bahwa kegiatan kita banyak di masjid di bulan suci Ramadan, ya, banyak di masjid. Contoh, habis sholat isya biasa kita langsung balik, maka di bulan suci Ramadan kita diajarkan secara disiplin untuk menegakkan qiyamul lail atau sholat witir, dan juga sholat tarawih dan sholat witir. Mungkin ada sebagian daripada kita ini tidak pernah sholat witir, ya, artinya tidak pernah sholat malam, karena sholat witir itu adalah penutup. Belum kenal, belum pernah. Nah ini adalah pendidikan yang mestinya suasana amaliyah-amaliyah yang ada bulan suci Ramadan ini tetap kita jaga, tetap kita bawa pasca Ramadan, artinya di luar bulan suci Ramadan. Ingat, salah satu yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, sab'atun yudhillihumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun mu'allakun bil masajid. Orang yang kemudian hatinya ini dekat cinta, ya, dengan masjid. Mun pacak masjid ini kita jadi ke rumah kedua. Itu. Jadi ke rumah kedua. Ya. Karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau orang biasa masuk masjid itu bawaannya tenang. Bawaannya tenang. Dak kate wong keluar dari masjid stres. Ya, dak kate. Kenapa? Ya disinilah kita bermuajahah, berkomunikasi dengan
Allah Subhanahu wa taala. 5 kali dalam sehari kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita curhat, kita berdoa, ya Allah, aku ini banyak utang, ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan supaya utang-utangku lunas, ya Allah. Ya Allah, aku ini punya anak belum dapat jodoh, mudahkanlah jodohnya. Ya Allah, rezekiku ini seret, ya Allah, limpahkan rezeki, ya Allah, limpahkan rezeki kepada keluargaku. Ini kita minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita curahkan seluruh permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wong kalau sudah curhat tuh tenang, lah diomongi, lah lepas, mula dipendem bae, tambah pening. Lah ada kata yang nolong, cerita udah baca, nah itu, ya, tambah pening, nah itu, ya. Maka pasca Ramadan ini, ya, jangan lepas dari masjid, tetap kenal dengan masjid, tetap cinta, tetap dekat dengan masjid. Insya Allah mau dekat masjid, ya, mu'allakun qalbuhu mu'allakun bil masajid, ya, insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kembali kepada tema kita, menjadikan bulan Syawal sebagai momentum untuk menjaga istiqomah. Istiqomah ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang mungkin dengarnya biasa, tapi ngelaksanakannya berat, ya. Istiqomah ini ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Yang paling berat, yang ketiga itu adalah istiqomah itu sendiri. Jangankan kita wong biasa, ya, bukan nabi, bukan rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa, orang yang ibadahnya sudah masya Allah luar biasa, jauh dengan kita, tidak kata apa-apanya kita, itu dalam sebuah hadis sebutkan syayyabatni Hudun wa akhwatuha, surat Hud dan saudara-saudaranya telah menjadikanku beruban. Napa paca beruban? Para ulama menafsirkan bahwa di situ karena ada perintah istiqomah. Di dalam surat Hud itu disebutkan, ya, diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah, ya, istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama umirt, kata Allah Subhanahu wa taala, wastaqim kama umirt. Ini jadi memang istiqomah ini sesuatu yang berat, namun, ya, bukan nakut-nakuti, tapi ketika kita istiqomah, kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, maka nanti lama-kelamaan dia akan menjadi terbiasa. Begitu sudah terbiasa dengan amalan kita, ya, terbiasa kita jalankan amalan kita, maka kemudian akan menjadi ringan dan kita lambat laun akan merasakan kenikmatan dari istiqomah itu. Cobalah, ya, coba. Dan memiliki amalan itu adalah sesuatu yang harus kita punya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sampai detik ini belum punya amalan yang istiqomah tentunya, maka cari amalan. Bisa jadi itu menjadi asbab kita masuk ke surga. Nah itu. Ketika kita memilih atau mencari amalan, nah ini ada tipsnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah satu amalan yang ringan yang engkau sanggup untuk mengamalkannya. Nah, jadi jangan kemudian mencari amalan yang berat, yang melampaui, yang melebihi kemampuan kita. Nah, tentu kita harus tahu kemampuan batasan kita ini sampai mana. Ya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat yang kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku nih bisa berpuasa setiap hari, mampu untuk berpuasa setiap hari. Bukan yang 6 hari dapat puasa setahun, bukan ya. Setiap hari berpuasa, ya. Bukan di Syawal 6 hari kita dapat pahala setahun, bukan. Tetapi berpuasa setiap hari. Apa kata Rasulullah? La soma liman somad dahr. Tidak ada yang namanya berpuasa setiap hari. Anu apa? Sealim-alimnya wong, sekuat-kuatnya wong, kalau dia berpuasa setiap hari kaget terbentur. Terbentur apa? Karena ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Contoh, ketika kita masuk hari Id, sudah masuk sholat Id, apa hari raya? Namanya hari raya, hari kemenangan. Tidak usah lagi kita berpuasa. Ya, itulah bedanya. Ya, itulah bedanya. Karena di hari kemenangan, hari kebahagiaan, maka kita tidak diperkenankan untuk berpuasa. Justru makan-makanlah kamu tuh. Nah, itu. Ya, tidak boleh berpuasa. Bahkan orang yang melazimkan dirinya, mendawamkan dirinya untuk berpuasa Daud, itu kalau sudah ketemu hari raya, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya sudah, stop dulu, berhenti dulu. Nah, ini. Lalu kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, lalu aku nak ngamal ke apa lagi? Puasa setiap hari dah baca, tak boleh. Kata Rasulullah, ya, sauma syahri sabrin wa yaumun min kulli syahrin. Berpuasalah kamu di bulan Sabar. Bulan Sabarnya apa? Bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan ini kita penuh dengan kesabaran. Harus sabar. Begawe kita wajib berpuasa. Ya. Sekolah kita tetap berpuasa karena wajib, artinya melatih kesabaran kita. Makanya disebutkan syahru sabrin. Terkenal dengan syahru sabrin juga, ya. Lalu wa yaumun min kulli syahr, berpuasa 1 hari pada setiap bulannya. Lalu kemudian apa jawabnya? Wahai Rasulullah, aku ini masih kuat, pacak tak lebih daripada itu. Minta lebih masih. Minta lebih. Maka apa kata Rasulullah? Berpuasalah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Apa jawabnya? Masih kuat ya Rasulullah. Wah, luar biasa sahabat ini, semangatnya luar biasa. Ya. Ya. Kalau puasa Ramadan, galo-galonya kita puasa Ramadan, ya. Ini kasusnya ini nak tetap puasa di luar bulan suci Ramadan. Sehari dak puas, masih kuat. Dia 3 hari pun dia masih kuat. Maka apa kata Rasulullah? Nah, ini adalah puasa yang paling tinggi levelnya, tingkat paling tinggi dari puasa sunnah, ya. Yaitu apa kata Rasulullah? Sauma Daud wala yazidu ala hadza. Berpuasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa lagi. Besok puasa.
dan seterusnya. Jadi selang-seling. Nah, ini adalah tingkatan puasa sunnah yang paling tinggi levelnya. Wala tazidu ala hadza, dak usah nego lagi nak nambah, sudah jadilah itu. Istilahnya. Dak usah nambah-nambah lagi, nambah nego. Ya, kakek mun lagi masih muda, masih kuat fisiknya, mula tua. Ah, berat itu. Ya dak? Nah, ini. Wala tazidu ala hadza, dan jangan engkau tambah lagi dengan puasa-puasa lainnya. Kalau kemudian wong yang ngamalkan dawam ke puasa Daud, iyo kemudian ketemu dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari pertengahan setiap bulan, lalu kemudian ketemu sunnah-sunnah puasa lainnya, maka dia tidak boleh nambah lagi. Tetapi insya Allah kalau kemudian bertepatan dengan ritme hitungan puasa Daudnya, misalkan puasa Daud ketemu hari Senin, ketemu hari Kamis, ya insya Allah dapat itu. Dia dapat pahala puasa Daudnya, dia dapat pahala puasa Senin Kamisnya. Ayyamul Bidnya dapat juga kalau kemudian ritme hitungan puasa Daudnya kan penuh. Bahkan ketika bertemu dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, nah entar lagi kita dapat bulan Zulhijjah insyaallah, ya. Ma min yaumin aktsar min an ya'taqillahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada hari yang paling besar, ya, yang paling luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan ahli neraka dimasukkan ke dalam surga, kecuali di bulan di hari puasa Arafah. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kemudian orang yang berpuasa, kalau haji tidak boleh puasa, ya pas wukuf kan. Nah, kita yang tidak berhaji, nah, kita sangat disarankan untuk melakukan puasa Arafah. Nah, kalau uang puasa Daud ketemu ini, alhamdulillah pacak puasa, dapat pahala dua-duanya. Tetapi lalu kalau misalkan ritmenya tidak masuk hitungan dia pas tanggal 9, ya sudah, tinggalkan, ya, tinggalkan. Mak mano, tidak dapat aku keutamaan 9 puasa pada 9 Zulhijjah. Pacak kita ngakali. Apa caranya? Mak mano caranya? Kita siap ke makanan, injek uang puasa, ya, bener tak? Jadi kalau suatu saat kemudian ketemu tanggal 9 Zulhijjah, kita posisinya tidak pacak berpuasa, ini bagi yang mengamalkan puasa Daud, ya sudah, siapkan makanan, injek sama uang yang nak berbuka puasa. Insya Allah pahala dia transfer juga ke kita tanpa dikurangi pahala dia untuk berpuasa pada hari itu. Nah ini, masya Allah, ya, masya Allah, luar biasa. Nah ini. Lalu kemudian apa dia tipsnya? Nah, sebelum masuk ke kuncinya, tipsnya itu, tips bagaimana agar supaya kita istiqomah. Tentu yang pertama adalah mantep ke lagi niat kita. Jangan sampai salah niat, karena segala urusan ini, segala kerjaan gini, segala amalan ini ditentukan niatnya dulu, ya. Innamal a'malu bin niat. Faman kanat hijratuhu lillah fa hijratuhu lillah. Kalau dia hijrahnya karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu li imra'atin, barang siapa yang kemudian dia hijrahnya karena agak nyeleweng, hijrahnya karena urusan ingin mendapatkan perhatian atau perempuan ataupun wanita, maka ini akan melenceng. Dia niatnya untuk itu, tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat. Lalu kemudian jangan pernah bosan untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kekuatan, diberikan istiqamah.
senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini yang biasa kita baca kan? Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha pembolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ya Allah, tetapkan hatiku nih ya Allah ala dinik, agar senantiasa berada dalam jalan agama yang Kau ridhoi. Wa ala ta'atik, senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta. Karena kita nak ngandel ke tenaga usaha kekuatan kita dak pacak mon Allah idainjo. Artinya semua kebaikan ini Allah yang gerakkan. Man aradallahu bi khairan ya ista'malahu. Kalau sudah Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba untuk melakukan kebaikan, melakukan kesalehan, melakukan ketaatan, ista'malahu. Apa dia ista'malahu kata para sahabat? Artinya akan membuat makmano caranya dia akan melakukan kesalehan tersebut, ketaatan tersebut. Tak kata yang pacak ngalanginya untuk melakukan kebaikan, ista'malahu. Makanya perlu yang namanya amal ini kan sesuatu ketaatan, suatu ketaatan yang terus menerus istiqomah. Istiqomah ini sampai kapan? Ditanya, Pak Ustadz, sampai kapan kita istiqomah ini? Dak kate batasnya. Sampai apa? Sampai ajal mendatangi kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal mendatangimu, sampai kematian mendatangimu. Itu istiqomah. Ya, itu istiqomah. Jadi amalan apapun yang kita kerjakan, jadilah sebulan baik. Kalau untuk latihan lajulah ya. Tetapi yang benar konsepnya adalah istiqomah itu terus sampai kita mati. Nah ini. Maka setelah mantap ke niat kita, setelah terus menerus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan, kunci daripada istiqomah itu adalah memilih amalan yang rutin, yang ringan, yang rutin meskipun sedikit. Itu kuncinya. Jadi jangan salah. Itu tadi kembali bahwa kita harus mengetahui batas kemampuan kita. Karena passionnya, ya, apa passionnya? Hobi atau selera seseorang dengan yang lainnya berbeda. Mungkin ada wong yang dia kuat, dia mampu untuk sholat malam, tapi untuk puasa dia tidak kuat. Ada juga wong yang kuat puasanya, sholat malamnya tidak kuat. Ada wong yang kemudian kuat dalam bersedekah, ada yang tidak kuat dalam sholat malam. Jadi tidak apa-apa. Yang penting diambil, yang penting dikerjakan, digawekan. Jangan sampai kemudian kita semasa hidup ini tidak punya sama sekali amalan-amalan yang rutin yang kita kerjakan. Nah ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in aqal. Amalan yang paling dicintai, ingat, amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dia rutin, ya, istiqomah. Kemudian meskipun sedikit. Nah ini, adwamuhu wa in aqal, walaupun sedikit. Daripada banyak tapi setahun sekali.
Ustadz, aku lah bersedekah ke masjid 5 juta tahun sekali, habis itu tidak pernah lagi nak bersedekah. Nah, ini yang bagus itu sedikit-sedikit setiap hari ya, walaupun sedikit. Apalagi kujingok tadi ya, habis sholat subuh top langsung kotak amal bertebangan ya. Nah, itu memotivasi kita itu untuk supaya bersedekah ya. Bisa jadi kita termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Dan salah satu sedekah yang paling utama adalah sedekah setelah sholat subuh. Nah, ini Masya Allah, kita di masjid kebanggaan kita ini lah sudah ngamal ke banyak amalan ya, secara tidak sadar bahwa kita nih kalau kita rutin di masjid ini, kita jingoilah amalan-amalan itu ya, kita bawa dimanapun kita berada. Jangan cuman ketika di masjid ini nak bersedekah, di tempat lain juga zikirnya, asmaul husnanya segala macam, Masya Allah ya. Itu nah, ini karena waktu sudah sudah enak syuruk ya. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa la taj'alna min ahlil jahl. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Allahumma ij'alna min ahlil bir wa la taj'alna min ahli syarri wad dair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Arliansyah Putra dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.